ఈ 3 గంటల సమయంలో వచ్చినటువంటి స్వప్నము పరమ సత్యమవుతుంది అని దశరథుని యొక్క విశ్వాసం. It is the feeling of Dasharatha. What all that he dreams in the early hours of the morning will come true. ఏం వచ్చింది? What was the dream? తాను వృద్ధుడైనట్టు, as if he చేతులు కాళ్ళు వణుకుతూ ఉన్నట్టు, as if his age, the hands and the feet were shivering, అపశకునాలంతా కూడా జరిగినట్టు, well, he was facing all kinds of bad చాలా omens, బాధపడుతూ లేచాడు. and feeling so sad he got up. నేను ఇంకెక్కువ కాలం ఉండలేను, I don't think I would live long. రాములకు పట్టాభిషేకం చేయాలి, Rama must be coronated. సంకల్పించుకున్నాడు అప్పటికప్పుడే. That was his determination. రాజు తలిస్తే దీనికి ఏం కొదువు ఉంటుంటుంది. When king decided, everything will necessarily happen. ఏర్పాటు ఏమీ అవసరం లేదు, Arrangements are not necessary. కాబట్టి చేయాలన్నాడు. So he was prepared to coronate Rama. వశిష్ఠుల వారిని పిలిపించాడు. He summoned Vasishtha. అతని దగ్గర కూడా ఆజ్ఞ తీసుకున్నాడు. And he took his permission. కానీ రాములు, but Rama, సమత్వము అనేటువంటి దాన్ని, సోషల్ అనేటువంటి దాన్ని ఆనాడే ప్రారంభించాడు. In fact, that equal mindedness, the social obligation, was very well realized by Rama. అందరూ సమత్వంగా ఉండాలి. All should be equal. ఈ హెచ్చు పల్లములు ఏమాత్రం ఉండకూడదు. There is nothing like ups and downs. భేదములకు అవకాశమే అందించకూడదు. There should not be any difference. సర్వులు సమానత్వమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి. All should lead life in an equal way. జీవులందరూ ఒక్కటే, all beings are one. దేవుడు ఒక్కడే, God is one. కాబట్టి దేవుడు ఒక్కడు, జీవులు అనేకత్వము. God is one, but the beings are అనేకత్వాన్ని many. ఏకత్వంగా కూర్చడమే రాముని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం అనుకున్నాడు. It was the feature of Rama to find the unity in diversity. వశిష్ఠుల వారు అంగీకరించారు. Vasishtha accepted. రామును దగ్గర పిలిచాడు. And he called Rama to come close to him. Rama, నీకు యువరాజు పట్టం కట్టాలని సంకల్పించుకున్నాను. It's my idea to రేపటి దినమే సిద్ధంగా ఉంటుండన్నాడు. Be ready, you are going to be coronated tomorrow morning. రాముడు సర్వజ్ఞుడు, Rama is omniscient. సర్వశక్తిమయుడు, He is all powerful. సర్వవ్యాపకుడు, He is all pervasive. సర్వచింతామయుడు. And he knows everything. యోచించాడు. And he thought, ఒకరు చెప్పనక్కర్లేదు, I don't need to be told by కానీ anyone. తండ్రికి జవాబు చెప్పడము మంచిది కాదని కొంచెం యోచిస్తూ కూర్చున్నాడు. And he was thinking this way, that it's not appropriate to answer the father's command. నాన్న, He said, Father, భరతుడు ఇక్కడ లేడు కదా, Bharata is not here. శత్రుఘ్నుడు ఇక్కడ లేడు కదా, Shatrughna is not present. కాబట్టి వాడు రావాలి కదా అన్నాడు. Should they not be present for the అవి నీకు coronation? అనవసరము, It's not necessary, don't నా talk. ఆజ్ఞ నీవు శిరసా వహించమన్నాడు. You follow my command, he said. మంచిది, He said, కానీ fine. Yet, మేము నలుగురు ఒక నక్షత్రంలో పుట్టాము, in fact, all 4 brothers are born in the same ఒక్కరు star. ఒక యజ్ఞహోమం పాయసం నుంచి పుట్టాము. One is born because of the sacrificial food. మాకు నలుగురికి అక్షరాభ్యాసం ఒక సమానంగానే చేశారు. All the 4 started learning alphabets on the same నామకరణం day. అందరికి సమానంగానే చేశారు. In fact, all were trained in the same way. ఉపనయనం అందరికి సమానంగానే చేశారు. The sacred thread ceremony was performed on the same వివాహంలో day. కూడా అందరికి సమానంగానే చేశారు. And the marriage also were performed. కానీ పట్టాభిషేకం నాకు మాత్రమే ఎందుకు కట్టాలి? Why is it that I alone should be coronated? Why? నలుగురికి ఒకే తూరి పట్టాభిషేకం That కట్టాలి. all the 4 be coronated at the same moment. అప్పుడు దశరథుడికి చాలా ఇదేసింది. Then Dasharatha was... ఆయన రాజ్యం ఒక్కటి, In fact, there is only one రాజు king. ఒక్కడే, Only one king, that's all. కాబట్టి నలుగురికి చేయడానికి వీలు కాదన్నాడు. And it's not possible to coronate all the 4. నాలుగుగా విభజించు, నలుగురికి 4 భాగములు అందించు. And he said, let this kingdom be split into 4. Let కాబట్టి all మా the 4 be నలుగురికి ఒకే coronated. పర్యాయం పట్టాభిషేకం జరగాలి. Let all the 4 of us be declared as వివిధ కాలంలో kings. జరగడానికి వీలు లేదు అన్నాడు. There should not be any kind of differences among us. దశరథుడు తల తిరిగిపోయింది. Dasharatha felt the reeling sensation. రామా, నువ్వు కొంతసేపు పోయి రామని చెప్పాడు. He said, Ram, better you leave, spend some time. రాముని పంపించాడు. And he sent away. వశిష్ఠుల వారిని పిలిచి ఆలోచిస్తూ వచ్చాడు. And he called Vasishtha, started consulting him. వశిష్ఠుల వారు కూడాను రామునికి నేను నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు. Vasishtha said that he will మన try to తరతరముల convince. నుంచి కూడాను మన రాజ్యము ఒకే రాజుగా వచ్చేటువంటిది. Since many of the generations, the entire kingdom was కానీ under the ఇప్పుడు control of one రాముని king. యొక్క సంకల్పానుసారంగా అనేక విధమైనటువంటి ఒక రాజ్యమును విభజించాల్సి. And today Rama wants the kingdom to be split. విభజించడం కాదు, ఒక్కొక్క గ్రామం ఒక్కొక్కటి. No, in fact, a part should be given to one, each of them. ఈ విధంగా తాను విభజించడానికి వీలైనప్పుడు రాములు అంగీకరించలేదు. And this has not been acceptable. ఇంతే కాకుండా ఈ దశరథునికి వృద్ధుడైపోయాడు. Dasharatha was aged. వయసు వచ్చిన తర్వాత బుద్ధి అస్తవ్యస్తమైపోతుంటుంది. Quite old in age, he is suffering ఈ from this. చింతలంతా అతనికి సరైనటువంటి అర్థం కలగదు. And he could not understand the reality. కనుక అతనికి అర్థమయ్యే రీతిగా భర్త శత్రుఘ్నులు రావాలి అన్నాడు. And to make him understand,
he said that Bharata Shatrugna should be వాడు present. రావడానికి 15 దినములు పడుతుంది. And it will take 15 days for them to be here. కాబట్టి దీనివల్ల ఎంతైనా యోచన చేసుకోవచ్చు అన్నాడు. కాలం గడుపుతూ వచ్చాడు. In the meantime, they can consult రాముని each యొక్క other. శక్తి సామర్థ్యములు, రాముని యొక్క యుక్తిపేక్తులు చాలా విచిత్రమైనటువంటిది, చిత్రమైనటువంటివి. The power and the capacity and the potential of Rama was so mysterious అందరూ and సమర్థంగా wonderful. ఉండాలి. Everybody should be అది equal. ఏ భారతీయ సంస్కృతి యొక్క ప్రథమ సత్యము. That is the main principle of the culture of Bharat. సర్వలోక సుఖినో భవంతు, లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. That everybody in this entire universe be happy and comfortable. ఇలాంటి ప్రాచీనమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని తాను పాటిస్తూ వచ్చున్నాడు. This has been the teaching of the ancient culture of Bharat. కాబట్టి ఈ పట్టాభిషేకం అప్పటికి నిలిచిపోయింది. So coronation had to be stopped. At that తరువాత moment. భరత శక్తిని పిలిపించారు. In the meantime, Bharata Shatrugna came. ఇందులో కూడాను ఎలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దృశ్యాలు, ఎవరు కూడాను రామాయణాలు చదువుతున్నారు. People go through Ramayana. పెద్ద పెద్ద తలదిండు మాదిరి ఉండేటువంటి పుస్తకాలంతా They తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు. got the books of the size of pillow. ఏమి ప్రయోజనము? What is the use? కంఠస్థం చేస్తుంటారు. They get it by heart. కానీ సారాన్ని ఇంతైనా కూడాను దాన్ని గ్రహించలేరు. They get it by heart, read it repeatedly, but they don't carry any essence. అందరూ ఎంతో రామాయణం గురించి ఆశ్చర్యపడిపోతుంటారు. All people are mystified. కౌసల్య చాలా గుణవంతురాలు, ఆమె పట్టపురాణి, ఆమె చాలా సద్గుణవంతురాలు, ఆమె యొక్క ఆజ్ఞను అందరూ శిరసా వహించాలి అని చెప్పుతూ వచ్చారు. People start speaking that Kausalya is the queen and everyone will have to necessarily follow her. She is one of nobility. కడపటి భార్య కైకేయి, And ఆమె ఆజ్ఞకు ఏమాత్రం కూడా అడ్డు లేదు. Kaika was the youngest of all. No one దశరథుడు can కూడా interfere. కూర్చోంటే కూర్చోవాలా, లేయమంటే లేయాలి. If he says sit down, one has to do so. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క చేతిలో పెట్టుకుని నాటకం ఆడుతుండది కైక. So everything was under the control of Kaika. ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటే As things have happening, సుమిత్రని ఎవరూ మాట్లాడించేవారు లేరు. no one was talking to Sumitra. సుమిత్ర యొక్క గుణము, The character of Sumitra, శత్రుఘ్ని యొక్క గుణము the character of Shatrugna, ఎటువంటిది అలాంటి దీన్ని వర్ణించడానికి ఎవరికి చేత కాదు. and they cannot be narrated in full by anybody. ఒకానొక సమయంలో రాములు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. At one ఈ time, పట్టాభిషేకం జరగలేదు. the coronation did not take place. కైక కోరింది 14 సంవత్సరం అరణ్యానికి పంపమని. Kaika wanted that Rama should spend 14 years in exile. ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు. He was proceeding, కౌసల్యకు నమస్కారం చేయడానికని వెళ్ళాడు. and he was about to ఆమె prostrate in front గొల్లును of ఏడుస్తూ Kausalya. ఉంటుండాది. She was crying. అంతఃపురం అంతా కూడాను ఏడుపులే. Everyone in the palace ఎక్కడే was గాని ఏ crying. ఆనందము జరగలేదు. There was no trace of happiness anywhere. తర్వాత లక్ష్మణుడు కూడాను ఎవరికి నేను చెప్పలేదు. లక్ష్మణుడు- కానీ సుమిత్ర దగ్గరికి పోయి నమస్కారం చేయడానికి వెళ్ళాడు. Lakshmana prostrated in front of Sumitra. ఆమె ఒకటి చెప్పింది. She said one thing. నాయనా లక్ష్మణ, Look here, my son Lakshmana. నీవు అరణ్యానికి వెళుతున్నానని నీవు బాధపడద్దు. Don't feel sad for going to the అది forest. అరణ్యం కాదు. It is not a forest. రాములు లక్ష్మణుడు లేనటువంటి ఒక అయోధ్యనే అరణ్యము. In fact, this Ayodhya is the forest without రామ Rama and లక్ష్మణుడు Lakshmana. జీవించేటువంటి ఒక అరణ్యమే అయోధ్య. The forest where Rama Lakshmana live is Ayodhya. కాబట్టి నీవు అరణ్యంలో ఉండినా గానీ అయోధ్యలో ఉండినట్టుగా భావించు. Therefore, consider that forest as Ayodhya and spend your time. రాములే నీ తండ్రి, సీతనే నీ తల్లి. Rama is your father, Sita is your వారి mother. సేవలకు ఎట్టి అభ్యంతరం కాకుండా నువ్వు చూసుకోమని చెప్పి. Let there not be any obstacle as you serve both of ఏ them. తల్లి అయినా చెప్తుంది అట్లా? Will any mother talk like that? ఏదో వాడు వరాలు ఇచ్చాడు, రాములు అరణ్యానికి పంపవచ్చును, That నీవు పోనక్కరేమి, as per the boon granted నీవు to పోనక్కర్లేదని Kaika, నిలబెట్టి వేస్తారు. Rama can go to the forest, you don't have to go. కానీ ఏ తల్లి కూడా ఆ విధంగా చెప్పలేదు. No mother will speak. మాతృమూర్తులు యందు ఉన్నటువంటి యొక్క సుగుణములు సుమిత్ర యందు కనిపిస్తూ వచ్చాయి. The virtues of a chaste woman are very much noticed in Sumitra. తర్వాత 14 సంవత్సరం రావడానికి వీలు ఉండదు కదా. To make it possible, ఊర్మిళకు 14 ఒక is తూరి possible. చెప్పిపోదాము అన్నాడు పాపం. And he wanted a thing to be conveyed to ఊర్మిళ Urmila. జనక మహారాజు ఒక మొదటి బిడ్డ. Urmila is the first daughter of Janaka. ఆమె గొప్ప గుణవంతురాలు. She is noble and ఆమె virtuous. త్యాగము, ఆమె ఔదార్యము ఎవరికీ లేదు. That sacrifice and the spirit of generosity are ఆమె not known పెయింట్ anywhere. వేసుకుంటూ కూర్చుంది. And she was painting at that day. at ఏమిటి that time. పెయింటు? What was the painting? రేపటి దినం జరిగేటువంటి పట్టాభిషేకము శ్రీరామచంద్రునికి సీతకు ఉండినటువంటి ఒక సన్నిహిత సంబంధం అంతా పెయింట్ వేసి తన తండ్రి అయినటువంటి జనకుడికి పంపాలని సంకల్పించుకుంది. She was painting the coronation ceremony of Rama and Sita, and as the whole painting has to be sent to her father, King Janaka. అది వేస్తూ ఉండినది పాపం. She was painting.
ఊర్మిళ అన్నాడు లక్ష్మణుడు. Lakshmana said at one instance, ఒక్క Urmila. తూరి ఉలిక్కిపడి లేచినట్టుగా లేచింది. She just got up. లేచేటప్పటికి ఆ పెయింట్ ఆ ఫోటో అన్ని చెల్లిపోయినాయి, దానిపైన పడిపోయినాయి. ఆ వేసిన పెయింట్ అంతా కూడా చెదిరిపోయింది. In the meantime, what happened was the paint spilt over the painting and the whole paint was erased. అయ్యో, నేను దీన్నంతా చెడగొట్టుకున్నానే అని బాధపడుతుండాలి. She was feeling sad because the painting was spoiled. అప్పుడు లక్ష్మణుడు చెప్పాడు, విచారించవద్దు. Lakshmana said, don't bother. రాముడి యొక్క నిజ పట్టాభిషేకము The coronation కౌసల్య చెడగొట్టింది. was నీ spoiled. పెయింట్ యొక్క spoiled. పట్టాభిషేకము నీ భర్త లక్ష్మణుడే చెడగొట్టాడు. And Lakshmana also spoiled the coronation. కాబట్టి దీనికి విచారించనక్కర్లేదు. So don't worry. నేను వెళుతున్నాను. I am proceeding. ఎక్కడికి? Where are you going? రామసేవకు అన్నాడు. I am proceeding to serve Rama. ఆమె ఆనందంగా అంగీకరించింది. And she was so happy. నేను వస్తానని కానీ నువ్వు పోతున్నావే నేను కూడా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమని కానీ ఏమీ ఒత్తిడి పెట్టలేదు. And Urmila never said you are going that you should necessarily take me, I will follow you. Nothing of that sort. నాథ, నిన్ను నీ సోదరుణ్ణి నా అత్తగారు ఈ సోదరుల యొక్క సేవ నిమిత్తమే కన్నది. And in fact you are born to serve your brothers. That is very purpose behind your birth. శత్రుఘ్నుడు భరత సేవ కోసమని, Shatrughna is there to serve Bharata. లక్ష్మణుడు రామసేవ కోసమని. Lakshmana is born to serve Rama. కాబట్టి మీ సేవను మీరు చేసుకోండి, So let you మీ serve. కర్తవ్యాన్ని మీరు నిర్వర్తించండి Let you do your అని duty. చెప్పి So saying, ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పింది. she said one ఏ important. సమయం నందైనా కూడాను 14 సంవత్సరం లోపల ఒక్క క్షణం కూడాను నన్ను తలంచవద్దు. During the 14 years of exile, never think of ఏ me. భార్య అయినా చెప్తుందా ఇట్లా? Will any wife talk like that? ఎవ్వరు చెప్పరు, Nobody. సంకల్పించరు. Nobody. నన్ను క్షణమైనా కూడా మీరు చలించకూడదు. And you should not think of me even for a moment, she said. రామాసీతల యొక్క సేవకు అభ్యంతరం కలుగుతుంది. Because it may come in the way of service. సీతారాముల యొక్క దీన్నే చింతిస్తూ And you should think of Mother Sita. వారిని ఏ విధమైన అటంకం లేకుండా కాపాడుతుంటారండి. Without any obstacle in the way, నన్ను you మాత్రం మీరు should serve them పూర్తి incessantly. మర్చిపోండి 14 సంవత్సరంలో. And that you forget me during this period of 14 ఆ years. విశాలమైనటువంటి భావమునకు లక్ష్మణుడే కంటిదారులు కాచాడు. And Lakshmana was shedding tears watching the broad-mindedness of Urmila. నీకు ఇంత గొప్ప విశాల బుద్ధి ఉంటున్నదని నేను తలుచుకోలేదు. I never thought that you are so broad-minded, said కనుక Lakshmana. నీ విశాల హృదయంనే నేను ఏమాత్రము హృదయం నందుంచుకుంటాను. And I'll keep what you said because you are broad-minded. అప్పుడు ఊర్మిళ చెప్పింది, ఈ విశాల హృదయాన్ని కూడా నీవు తలంచవద్దు. You don't think of this temperament, సీత broad-mindedness. యొక్క విశాల హృదయాన్ని నీవు స్మరిస్తురా. And you think of the heart of రాముని Sita. యొక్క ప్రతిజ్ఞను నువ్వు నెరవేర్చుకుంటురా And you see that you follow the command of Rama. అని సీతారాముని యొక్క సేవ యందు ఎట్టి అభ్యంతరములు కాకుండా ఉండే నిమిత్తంగా ఈ యొక్క ఈమె సాధించింది. She said that nothing should interfere as he serves Rama. ఊర్మిళ యొక్క గుణవంతురాలు, Urmila, the virtuous one, Urmila, సుమిత్ర వంటి మాతృమూర్తులు and the mother of the type of ఈ Sumitra. లోకంలో కాదు ఏ లోకంలో కూడా ఎక్కడ కనిపించరు. Not only in this world, you don't find anywhere. వీళ్ళందరినీ పంపించినారు, అయిపోయింది. ఇంకా They were all sent, the story went on. యుద్ధం లోపల There in the war, లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడ్డాడు. Lakshmana fainted. మూర్ఛపడినటువంటి లక్ష్మణుని చూచి రాముడు చాలా పరితపిస్తూ ఉన్నాడు. And Rama was feeling so sad. Lakshmana. watching this. Lakshmana. ఈ ప్రపంచంలో వెతికితే సీత వంటి భార్య అయినా చిక్కుతుంది, కానీ లక్ష్మణుడు వంటి సోదరుడు నాకు చిక్కడు. నేను లక్ష్మణుని కోల్పోయినానే, ఇంక నేను ఎందుకు బ్రతికి ఉండాలి అని చాలా బాధపడుతున్నాడు. Rama was feeling so sad because it's quite possible to get a wife of the type of Sita. It is impossible to get the brother of the type of Lakshmana. He was feeling so sad. అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యుల లోపల సంప్రదించి సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకుని రండి అన్నారు. And the Sanjeeva mountain was to be brought. వచ్చాడు హనుమంతుడు. Hanuman came. ఎగిరాడు ఒక్క దుంకు. He flew all the way. సంజీవ పర్వతాన్ని తాను ఎక్కడుందో ఆ చెట్టు ఏమిటిందో ఎవరికి తెలియదు, పర్వతాన్ని తీసుకుని పోయాడు. Where that actual medicinal plant was available, as he could not పర్వతాన్ని trace it out, తీసుకొని the whole mountain నంది was brought. గ్రామం పైన బయలుదేరి వస్తున్నాడు పాపం. And he was proceeding across this village Nandi. నంది గ్రామం లోపల భరతుడు ఉన్నాడు. There Bharata stayed there in Nandi చూచాడు, Gram. He saw. ఎవడో రాక్షసుడు ఈ పర్వతాన్ని తీసుకుని పోతున్నాడని ఒక్క తూరి అమ్ము విడిచాడు. And Bharata shot an arrow thinking that it was a demon ఆ proceeding. పర్వతంతో పాటు లక్ష్మణుడికి హనుమంతుడు కింద పడ్డాడు. Along the mountain, Hanuman also fell on the ground. కింద పడినటువంటి హనుమంతుడు నమస్కరిస్తూ అందరూ చేరాలి, ప్రజలంతా కూడా All people assembled. నంది గ్రామ ప్రజలు, అయోధ్య ప్రజలు అందరూ పరుగులు ఎత్తుకుంటూ వచ్చారు. All inhabitants and citizens of Nandigram and Ayodhya came running. చూచారు. They saw this. చూచేటప్పటికి అందరికీ ఒక నమస్కారం చేశాడు హనుమంతుడు. And Hanuman did namaskar to all. భరత, Bharata, మీ సోదరుడైనటువంటి లక్ష్మణ్ణి your brother, మూర్ఛనినాడు. and
Lakshmana అతన్ని fainted. బ్రతికించే నిమిత్తమై To see that, లంకాపురి డాక్టర్స్ అంతా కూడాను ఈ సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకుని రామన్నారు. to see that he is conscious again, అందులో this ఒక వృక్షం mountain ఉండాలి, is brought. సంజీవి వృక్షము అని. There lies a plant by ఆ name వృక్షం Sanjeeva. నాకు తెలియదు కనుక దాన్ని తీసుకుని పోతున్నాను అన్నాడు. Since I do not know where the Sanjeeva plant is, I brought the whole mountain. దేనికోసమని లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడిపోయాడు. Lakshmana fainted. లక్ష్మణుడు మూర్ఛ వినేటప్పటికీ As he heard the news that అందరూ Lakshmana, కంటిదారులుగా వచ్చారు. everybody feeling అయ్యో, sad. లక్ష్మణుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడా? అతన్ని చూసి రాముడు బాధపడుతున్నాడా? Is this the plight of ఏమిటి Lakshmana? ఈ Should అవస్థలు? Rama ఈ feel so కారణం sad? లోపల ఇంత అవస్థలు పడడానికి కారణం ఏమిటి? What అని is the- అందరూ చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇంకా ఆడవాడు చెప్పనక్కర్లేదు. They were just inquiring the reason for the sadness of Rama and Lakshmana, their plight. At that moment, women felt more sad and sorry for the కానీ situation. చూచాడు ఒక్కతూరి హనుమంతుడు. Hanuman watched the whole scene. అందరి కంటల నుంచి నీరు కారుతుండాలి, All were shedding tears. కానీ ఒక్క స్త్రీ మాత్రం అక్కడ కార్చలేదు. But there is one lady who didn't shed a Evaru? tear. Who is she? ఆమెనే సుమిత్ర. She is Sumitra. ఆమె కంటిదారుల కారలేదు. She didn't shed a tear. ఎందుకు దీనికి గోడాలా? Why? రామునికి ఎట్టి బాధలు కలగవు. Nothing whatsoever will happen to Rama. రామనామాన్ని స్మరించేటువంటి నా కుమారుడైనటువంటి లక్ష్మణునికి అతనికి ఎట్టి బాధలు సంభవించవు. My son Lakshmana, who is chanting the name of Rama, will not have any problem. నిరంతరము రామ 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 రామని రామనామాన్నే స్మరించేటువంటి నా అణువణువు కణు గుణను రామనామమే నిండి ఉంది. And in fact, my son Lakshmana thinks of Rama and sings his glory every కాబట్టి నా moment. కుమారుడికి రామునికి ఎట్టి బాధలు ఉండవు. So nothing, no problem, no worry. ధైర్యంగా ఆమె ఉంటుండాలి. And he was so happy and standing ఈ like that. ధైర్యాన్ని చూచి She was so courageous. భరతుడు Bharata ఈ హనుమంతుణ్ణి ఊర్మిళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. and took Hanuman to Urmila. అనగా లక్ష్మణుని యొక్క భార్య. And she's the wife of Lakshmana. ఆమె ఎక్కడికి బయటకు రాలేదు. And she didn't step out of her ఏ house. మాట ఇచ్చిందో లక్ష్మణుడు పోయే సమయంలో ఏ రూమ్ లో నేను ఉంటానని చెప్పిందో అదే రూమ్ లో లక్ష్మణుడు తిరిగి వచ్చేంత వరకు అదే రూమ్ ను వదలకుండా ఉంటుంది. Urmila, the wife of Lakshmana, stayed in the same room as per అలాంటి the promise ప్రతిజ్ఞ made. పట్టింది ఆ యొక్క ఊర్మిళ. That was the vow, the determination of Urmila. భరతుడు వెళ్ళి Bharata went, వదిన said, ఇదిగో ఇతను హనుమంతుడు, here lies Hanuman. తల కిందికి ఉంచుకుంది అన్ని ఊకొడుతూ ఉండాలి. And she was listening what all that has been said to her. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? Where you come from, she రామ asked. రావణ యుద్ధం సంభవించింది. It was the time of the war అందులో with లక్ష్మణుడు Rama. మూర్ఛ ఉన్నాడు. And Lakshmana swooned. రాముడు బాధపడుతున్నాడు. And Rama was feeling sad. లక్ష్మణ 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 And he was saying, నీవు లేని నాకు ఈ బ్రతికి ఎందుకు Rama was shouting the name అని of Lakshmana. రాముడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. Rama was not prepared to live without Lakshmana. లక్ష్మణుని కాపాడే నిమిత్తమై నేను ఈ యొక్క సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకుపోతున్నాను అన్నాడు. To protect Lakshmana, I am carrying the Sanjeeva mountain. ఒక్క తూరి ఊర్మిళ కూడాను పక్కున నవ్వింది. Urmila laughed at once. హనుమాన్ నీవు వాయుపుత్రుడు, Hanuman, you are son of wind god. నీవు సర్వ సంకల్పబలుడు, You know everything. నీకు కూడా అంత మాత్రం తెలియదా? Don't you know this much? లక్ష్మణుడు పీల్చేవు గాలి తీసుకునే గాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎందుకు కూడాను రామనామం ఉంటుండాలి. In fact, the very breath of Lakshmana will carry the ఆ matchless నామంలోకి name ఎట్టి of Rama. ప్రమాదం జరుగుతుందా? Will that Nama, the name of the Lord, will ever face any problem? జరగడానికి వీలే లేదు. Nothing can happen. కాబట్టి లక్ష్మణునికి ఏమాత్రము ప్రమాదం లేదు. Lakshmana will never ఒక be ప్రశ్న in అడిగింది. danger. That was the ఆ situation. సమయంలో రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు, లక్ష్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది. What is that Rama was doing at that moment? రాముడు బాధపడుతున్నాడు, Rama was feeling, కంటిదారాలు కారుస్తున్నాడు. he was shedding tears. లక్ష్మణుడు కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. Lakshmana was just lying down with his eyes closed. అప్పుడు చెప్పింది ఊర్మిళ, Then Urmila said, నా భర్తకి ఎట్టి బాధలు లేవు కనుకనే ప్రశాంతంగా కన్నులు మూసుకొని ఉన్నాడు. as my husband had no problem or any pain whatsoever, he was taking rest రావణుడు peacefully. యొక్క రాక్షసులు వేసినటువంటి విల్లులంతా కూడా రాములకు తగులుతున్నాయి కాబట్టి రాములు బాధపడుతున్నాడు. And Rama was feeling sad because all the arrows shot at Lakshmana fell on Rama. So కనుకనే ఈ విధంగా కూడాను ఊర్మిళ ఈ యొక్క సుమిత్ర భక్తి ప్రపత్తుల యొక్క లక్షణాలంతా కూడాను రామాయణం ఎక్కడ కూడా చూపలేదు. all the Ramayanas composed by many people do not contain the mystery and the ఇలాంటి secrets పవిత్రమైన of Urmila and Sumitra. ఆనాటి ఉండటం చేతనే Because of such sacred noble souls ధర్మమూర్తి అయినటువంటి మాతృమూర్తి, and that very embodiment, ప్రేమమూర్తి అయినటువంటి యొక్క సతిమూర్తి and she is one of truth. ఊర్మిళ సుమిత్ర Urmila and Sumitra symbolize ఈ the motherhood, ఇరువురే ఈ జగత్తునంతా కూడా అన్ని విధాలా కాపాడుతూ వచ్చారు. and they very
chastity, కానీ nobility. అందరు కూడా నువ్వు మిత్రులుగా ఉండాలి. So Sumitra, let you be ఆమె friend to పేరు everybody. మిత్రులుగా ఉంటున్నాయి, మీరంతా కూడా నువ్వు రూపంలో మీరు మిత్రులుగా ఉండాలి. And you should be friendly to everybody. అందరూ సుమిత్రులే కావాలి, Everybody should be అందరూ Sumitra. సుపుత్రులే కావాలి. All should be Suputra, good sons. అది ఏ దేశం కోరేటువంటిది ఈనాడు. That's what the country needs today. పూర్వకాలం నందు Earlier. భారతదేశం నందు రామాయణం యొక్క చరిత్రను ఎవరు కూడా వినటువంటి వారు ఉండరు. In fact, most of you must have necessarily heard Ramayana. కొన్ని వేల సంవత్సరం జరిగినప్పటికీ నేటికి కూడా రామాయణ చరిత్ర ఏమాత్రము Though తెరదొరికిపోలేదు. thousands of years passed, yet Ramayana is read and gone through. ఎప్పటికప్పటికీ నూతనమైనటువంటి రామాయణంగా అభివృద్ధి అవుతుంటుంది. Ramayana is ever new, ever brilliant, ever fresh. రామనామం తలిచినటువంటి వారికి, The one who chants name of Rama, రామరూపాన్ని దర్శించినటువంటి the వారికి one who sees Rama జన్మనే form, లేదు. they don't have any kind of worldly desire. ప్రపంచం లోపల రామశక్తిని, రామనామమును ఎంతవరకు వర్ణిస్తూ వచ్చింటాడు వాల్మీకి చాలా గొప్పగా వర్ణించాడు. Valmiki described in full the greatness and the depth of Rama's name and his form. రామ కోదండ రామ, రామ పట్టాభి రామ, రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ, రామ కోదండ రామ, రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ. రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ. రామ నీకొక్క మాట, రామ నాకొక్క మూట, రామ నీ యొక్క మాట, రామ నీ పాటే పాట, రామ నీ బాటే బాట, రామ నీ పాటే పాట, రామ నీ బాటే పాట, రామ నీకెవరు చూడు, రామ శ్రీకంఠ చూడు, రామ నీవు నీవాడు, రామ నాతో మాట్లాడు, రామ నేను నీవాడు, రామ నాతో మాట్లాడు, రామ నేను నీవాడు, రామ నాతో మాట్లాడు, రామ నామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు, రామ నామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు, రామ నామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు. రామ చింతనే చాలు, నీ నామమే మేలు, నీ చింతనే చాలు, రామనామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు, నీ నామమే మేలు, నీ చింతనే చాలు, రామనామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు, రామనామమే మేలు, రామ చింతనే చాలు, రామ నేను నీవాడు, రామ నాతో మాట్లాడు, రామ నేను నీవాడు, రామ నాతో మాట్లాడు, ప్రేమ స్వరూపులారా, రామనామంకు మించినటువంటి అమృతం మరొకటి లేదు. There's nothing sweeter, nothing is greater than Rama's name. ఈనాడు ప్రజల లోపల
నామచింతన మర్చిపోతున్నారు. And today people have forgotten to chant ఏదో God's సినిమా name. నామంతా చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నారు. They are only repeating film songs. కాదు కాదు, దానివల్లనే దేశం ఈ గతి పట్టిపోయింది. That is responsible for the present state of the country. ఎక్కడే కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ ఏ గొప్పవాడైనా కానీ రామకృష్ణ అని కూడా తలుచుకోవటం లేదు. No great man of any stature is thinking of గొప్ప Rama's చదువులు, name. గొప్ప సైంటిస్టులు, గొప్ప గొప్ప మేధావులు కూడా ఈనాడు విభూతి పెట్టుకోవటం మర్చిపోతున్నారు. The great people, the intellectuals, they are forgetting to apply vibhuti on their forehead. ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు, బయటకు వస్తారని తుడిచివేస్తారు. They will have it at home and erase it the moment they come out of the house. ఈ విధమైన ఫ్యాషన్ గా బయలుదేరింది. This has been the modern fashion. ఈ ఫ్యాషనే మానవుని హతం చేస్తూ ఉంటుండాలి. And the modern fashion is responsible for the total కనుక ruin. మనం ఎవరైనా ఏమని అనుకోని Let anybody think whatsoever. ఏ విధమైనటువంటి భయపడనక్కర్లేదు. Let's not be afraid. దైవనామాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఎందుకు భయము? Why should we be afraid to repeat God's name? కాబట్టి ప్రపంచంలో మూల మూల వీధి వీధి వాడవాడ కూడాను రామనామాన్ని చెప్తూ రావాలి. Therefore we should chant Rama's name. రామ, in every కృష్ణ, corner. గోవింద, నారాయణ, శివ, విష్ణు అనే ఈ శివనామం కానీ విష్ణునామం కానీ రామనామం కానీ ఏదో ఒక నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. And we should repeat God's name, any name of your choice. ఈనాడు ఆ స్మరణ అనేటువంటి తప్పిపోయింది. You have forgotten Namasmarana. భగవత్ నామస్మరణ లేకపోవటం చేతనే ఇంటింటి యందు కూడా చిక్కులు బయలుదేరుతున్నాయి. And there are problems and worries in every family because people are not ఒక్కొక్క doing అన్నదమ్ములు కూడా Namasmarana. కలహాలు There is a బయలుదేరిపోతున్నాయి. conflict among brothers. కారణం ఏమిటి? Why? ఈ పవిత్రత లోపల లేకపోవటం చేతనే ఈ అపవిత్రత వచ్చి There is no sacred quality within, therefore all unsacred things. get ఈనాడంతా into. కూడా ధనము 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 ధనము, And today money is the main పదవి concern. పదవి 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 పదవి. ఏమిటి ఈ పదవులు? We want money and position. ఏమిటి ఈ That's all. ధనము? What for? ఇవి మనం రక్షించేటువంటిది. Is that protects you? ఎంతమంది ధనవంతులు లేరు ప్రపంచంలో? There are plenty of rich ఎంతమంది people. అధికారులు లేరు ఈ ప్రపంచంలో? There are men of authority. వారంతా సుఖశాంతిని పొందుతున్నారా? Do you think they're happy and లేదు peaceful? లేదు. No. మనకు సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని, శాంతిని అందించేటువంటిది భగవత్ నామము, భగవత్ స్మరణే. That which confers safety and security, peace and happiness is only God's name, nothing whatsoever. దీన్ని అలక్ష్యం చేసేటువంటి వాడికి అదో గతే పడుతుంది. The people who neglect God's name will ruin themselves. కనుక మనం అలక్ష్యం ఏనాడు కూడా చేయకూడదు. We should never neglect God's name. ప్రతి నామాన్ని కూడా మనం చింతిస్తూ రావాలి. We should sing every name of God. శివుడు పంచాక్షరి స్వరూపుడు. And Shiva's name has got 5 letters. నమో నారాయణ అష్టాక్షర స్వరూపము. And Namo Narayana, 8 ఈ letters. పంచాక్షర స్వరూపము, అష్టాక్షర స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణములే మన యొక్క నామములు. And therefore that's the name that we have to follow, adhere and repeat. కనుకనే భగవంతుడు చెప్పాడు, Lord said. పంచాక్షరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మకారము, And this, నకారం, the letter Ma. ఈ అష్టాక్షరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అక్షరము, And this 8 letter Rakaram. Ra. ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే The combination of Ra and రామ Ma అని is Rama. పంచాక్షరంలో ఉంటుండాలి. And then we find 5 పంచాక్షరం letters. ఓం నమో నమ శివాయ, Namah Shivaya, 5 letters. నమ శివాయ. Namah Shivaya. మకారమేగిన లేకుండా పోతే అందులో Without this letter Ma, న శివాయ అంతా అమంగళమే. Na Shivaya, everything is inauspicious. మకారమే చేరిన అంతా మంగళమే. And once there is Namah Ma, Shivaya. auspicious. Namah Shivaya. నా మా మకారం తీసేస్తే Even న Ma is, శివాయ, శివం కాదు ఇది. when Ma is deleted, well, there is nothing auspicious. నమో నారాయణాయ Namo Narayanaya. అనగా అక్కడ మకారం ఉండాలి. And there the Ra is necessary. ఆ మకారం అనేటువంటిది Without this Ra, లేకపోతే అక్కడ కూడా అమంగళమే. without this it's meaningless. ఈ శివాక్షరంలో ఉన్నటువంటి రకారము, And this letter Ma here in Shiva, అష్టాక్షరంలో ఉన్నటువంటి మకారము And the rakara and రెండు rakara. చేరే రామా అని both together constitute Rama. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ప్రజలారా, elders, భక్తులారా, devotees. కానీ భగవత్ నామస్మరణ కంటే మనకు రక్షించేటువంటిది మరొకటి లేదు. It's only God's name that comes to your rescue. ఎటువంటి పదవులైనా రాని Let any position come. ఈనాడు వస్తాయి, రేపు పోతుంటాయి. Positions come and అంత go. పాసింగ్ క్లౌడ్స్, పాసింగ్ క్లౌడ్స్, పాసింగ్ All క్లౌడ్స్. positions are like passing clouds. మనం దీనికోసం మనం పాటుపడకూడదు. We don't need to struggle for it. ఎలాంటి వారికైనా కానీ ఒక అధికార బలం రావచ్చును. You may have position. దేనివల్ల? Why? పాలిటిక్స్ వల్ల. Politics. ఈ పాలిటిక్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి అధికారం ఎంతవరకు ఉంటుంది? The position that you occupy because of politics, ఊపితే పోతుంది. they'll just vanish. కనుకనే మనకు ఈ పాలిటిక్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి యొక్క భావానికి మనం ఏమాత్రము ప్రాకులాడకూడదు. Let's not give any scope for political positions. హృదయం నుంచి రావాలి. It should come from within. హృదయం నుంచి ఎవరి హృదయంలో భగవత్ నామం ఉంటుండదో వాడు ధన్యుడు, పుణ్యుడు. Where there is God's name, where God's name is preserved, sustained in human heart,
That soul is వారికి liberated. ఇష్టం లేనటువంటి వారు వద్దని చెప్పవచ్చును. And those people who do not relish this, నీకొద్దు నాకు కావాలి. you may deny, but I need God. నీకు లేడు రాముడు నాకున్నాడు. You may deny your God, but నా I have రాముడు my God. లేడంటే అంటే నీవెవరు? What right have you? Who to are deny you? my God? Who are you? The question we have to put. నా రాముడు నాకున్నాడు. I have my నా Lord. శివుడు నాకున్నాడు. I have my Shiva. నీవు లేదని చెప్పడానికి నీకు లేదేమో కానీ నాకున్నాడు. What right have you to deny my God? ఎవ్వరికి ఏ విధమైనటువంటి లేదని చెప్పడానికి రైటే లేదు. No one has any right whatsoever. కాబట్టి ఈ రైట్ తో మనం ఫైట్ చేసుకుంటూ So with కూర్చోవాలి. this right in divinity, we have to fight. కనుక నేను భగవంతుని యొక్క నామస్మరణను ఏనాడు కూడా నువ్వు ఎక్కడ కానీ ఎక్కడ కూడా వదలకూడదు. Anywhere, at any సర్వదా time, we should సర్వకాలేషు not forget God's name. సర్వత్రా హరిచింతనం. We should everywhere, every point of time, we should chant His glory, sing His glory. రామ 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 సీత రామ 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 సీత శ్రీమద్రవికుల మందు జనించి సీతాదేవిని ప్రీతి వరించి విమనహల్య శాపము దీర్చి ప్రియ భక్తుల రక్షించిన శ్రీర రామ 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 సీత ముందుగా హనుమంతుని దీవించి పుదమలరగ విసుతు పాలించి చెండిన కినుకత వాలిని దృంచి చేరిన వారన పీడుల పోచిన కరదూషణముఖ ధనుజుల దుంచి కర్ణ జటాయు గతి సవరించి శరభంగాది మునీంద్రుల బ్రోచి శబరి ఫలములు ప్రేమ బుధించిన రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈనాటి యొక్క భావాన్ని హృదయం లోపల ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కదలకుండా మెదలకుండా ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయండి. You should make every attempt to install these feelings in your heart in a steady way, in unshakable way. ప్రసాదాలు స్వీకరించి Prasadam, ఇది రామప్రసాదం అనుకోండి. you are going to receive Rama Prasadam this morning. రామనామమను ప్రసాదమిదిగో రండి భక్తులారా, రామనామమను ప్రసాదమిదిగో రండి భక్తులారా, రామనామమను ప్రసాదమిదిగో భక్తులారా. సుబుద్ధి అను కండ చక్కెర తెచ్చి బుద్ధమను పాలనేయే వేసి అబద్ధమని ఎటి మలినము తీసి ఆదిమును తిని పాకము బట్టిరి రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత కరదూషణముఖ ధనుజుల దుంచి కరుణ జటాయు గతి సవరించి శరభంగాది మునీంద్రులను శబరి ఫలములు ప్రేమ బుధించిన రామ 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 సీత 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 రామ 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 సీత